सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच असी डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का जिहड़ा टॉपिक हैगा जी इनू डिस्कस करन जा रहे हैं, जिन्होंने तुसी पंजाबी विच आफत प्रबंधन कह सकते हो। इस वीडियो नूं असी बड़े ही ध्यान नाल समझांगे। ये वीडियो तुहाडे PS टैट के एग्जाम लई, C टैट के एग्जाम लई एंड होर भी जिन्ने एग्जाम हुंदे ने जी जिहदे विच GK पुछी जाती है जी, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है जी। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। तुसी इस वीडियो नूं एंड तक वेखना है, फिर ही तुसी आपदे जिहड़े क्वेश्चन है जी वो तुसी लास्ट विच पुछने हैगे आ कि तुहानूं जिहड़ी ये वीडियो है किहो जी लगी। जेकर तुहाडा कोई होर भी डाउट होया तुसी वो कमेंट करके पुछ सकते हो। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसी अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जिहड़ा सबसक्राइब बटन हैगा जी उन्होंने तुसी जरूर प्रेस कर लिओ ते आने वालियां वीडियोज़ नूं मिस ना करने लई जिहड़ा बैल आइकन होएगा जी उन्होंने भी प्रेस कर लिओ। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। टॉपिक की गल आपां पहलां ही कर चुके हाँ, आफत प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। सब तो पहलां आपां नूं इह समझण दी लोड़ है कि आफतां की हुंदियां ने। ये जिहड़ियां आफतां ने जी, जिहड़ियां भी मनुक्खां दी जान माल नूं हानि पहुंचाउंदियां ने जी, उन्होंने तुसी आफत कह दिंदे हो। ये जिहड़े डिजास्टर ने जी ये कुदरती भी हो सकते हैं, मनुक्खां द्वारा बनाए भी हो सकते हैं। इन्हां दे बारे आप डिटेल में समझांगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ज़्यादा ना खिंचिया जाए तो छोटी जी वीडियो में तुहानूं सारियां गल्लां एक्सप्लेन कर दित्तियां जाण। हुण आपां गल कर लैंदे आ जी कि जिहड़ी भी कोई खतरे वाली चीज़ हुंदी है मनुक्खां लई, जिहदे नाल मनुक्खां दा बड़ा नुकसान हुंदा, जिवें कि आपां जिहड़े डिजास्टर ने जी आपां इन्हां नूं कुदरती आफतां दे विच ते मनुक्खां द्वारा बनाईਆਂ गईਆਂ आफतां दे विच इनू वंडदे हैगे आ। जिवें कि जिहड़ा पहली आफत हैगी आ, जेकर आपां कुदरती आफतां दी गल करिए जिहदे विच भुचाल आ जांदे आ, जिन्हों तुसीं अंग्रेजी विच अर्थक्वेक्स कहंदे हो। दूजे नंबर ते आ गई जी वोल्कैनिक एक्टिविटीज़, जिन्हों तुसीं पंजाबी विच ज्वालामुखी कह सकदे हो। ज्वालामुखी दी क्रिया बारे तुसीं जरूर सुनिया होगा, इहदे बारे आपां पहलां भी डिस्कस कर चुके हैं। सुनामी की हुंदियां ने जी, फ्लड्स जिहड़े कि हड़ हुंदे ने, साइक्लोन्स जिहड़े कि चक्रवात हुंदे ने जी। इस तो बाद आपां लैंड स्लाइड्स की गल करते हैं जी। लैंड स्लाइड जिवें कि भूमि का खिसकना हो गया। अवलांचेस की हुंदियां ने जी, बर्फ का खिसकना। ड्रॉट की हुंदा है जी, सूखा जदों बिल्कुल ही मींह ना पवे। उस तो बाद जेकर आपां मनुखी द्वारा बनाईਆਂ गईਆਂ आफतां की जेकर गल करिए, इहदे विच मेनली बंब धमाके आ जांदे ने जी, जिन्हों तुसीं बॉम्ब एक्सप्लोजनस कहंदे हो। टैररिज्म जिन्हों तुसीं दहशतवाद अतवाद भी कह सकते हो। वार और सिविल वार जिहदे विच लोग आपस में ही लड़न लग जाते हैं, जिन्हों तुसीं युद्ध का नाम भी दे सकते हो। लीकेज ऑफ पॉइजनस कैमिकल सबसटांसिस, जदों भी हानिकारक जिहड़े पदार्थ हुंदे ने जी, रसायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, जदों वो फैक्ट्रियां दे विच रिसना शुरू कर दिंदे ने, बाहर आउणा शुरू कर दिंदे ने, उहनूं आपां की कहने आ जी लीकेज ऑफ पॉइजनस कैमिकल सबसटांसिस। इहनूं भी तुसीं मैन मेड डिजास्टर कहने हो, मनुक्खां द्वारे बनाए गए डिजास्टर। भोपाल गैस ट्रैजेडी बारे भी तुसीं बहुत ज़्यादा सुनिया होगा जी, किन्ने ही लोग मर गए सीगे उहदे नाल। ते उहदे नाल अजकल दीयां भी जिहड़ियां जनरेशनां हुंदियां ने, मतलब काफ़ी टाइम तक उत्थे जिहड़े भी लोग पैदा हुंदे सीगे जी, वो की हुंदे सीगे, वो आप डिसेबल लोग पैदा हुंदे सीगे उत्थे। क्यों? इन्हां पॉइजनस गैसां करके। ब्रेकिंग ऑफ डैम्स जिहड़े बंद हुंदे ने जी, उन्हां दे टुੱਟਣ करके भी कई बार बहुत ज़्यादा हड़ आ जांदा जी, लोग डुੱਬ ਜਾਂਦੇ ने, उन्हां दा घरां दा नुकसान हो जांदा जी, लोकां दीयां जानां चलियां जांदियां ने। आसाम दी भी गल तुहानूं याद होगी जी कि रिसेंटली उत्थे बहुत ज़्यादा हड़ वगैरह भी आ रहे हैगे आ। पोल्यूशन की जेकर आप गल करिए, प्रदूषण, हवा का प्रदूषण हो सकता है जी, पानी का प्रदूषण हो सकता है, लैंड का प्रदूषण हो सकता है। ये नाल भी लोग मरते ने, बड़ा नुकसान होंदा है। उद्योगिक घटनावां भी हो सकदियां ने जी, कोई गैस लीक होगी, इंडस्ट्रीयल एक्सीडेंट्स जिन्हों तुसीं कह सकते हो। कोई चैंबर वगैरह सीगा जी, उहदे विच ब्लास्ट हो गया। हुण आपां गल कर लैनी जी एपीडैमिक, जिवें कि महामारी हुंदियां ने, जिवें कि तुहाडे कोरोना पैंडेमिक सीगा जी, या फिर होर भी काफ़ी जिहड़ियां बीमारियां हुंदियां ने जी, वो फैलना शुरू कर दिंदियां ने। लोकां दा जिहड़ा मरण की जिहड़ी गति हैगी जी, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इहनूं तुसीं की कहने हो जी मनुक्खां द्वारे बनाए गए डिजास्टर। हुण आपां इन्हां नूं ब्रीफली डिस्कस कर लैंदे आ जी, जिहड़े भी मैं तुहानूं दस्सिआ इन्हां विच हुंदा की कुछ है। आपां सारे नालों पहिलां भुचाल की गल करांगे। भुचाल दे विच की हुंदा है, जेकर आपां भुचाल की गल करिए, ये जिहड़े भुचाल ने, सारे नालों पहिलां आपां ये डिस्कस कर लैंदे आ कि आपां नूं ये सारियां चीज़ां पढ़न की लोड़ भी क्यों है। क्योंकि असी कल नूं स्कूलों में जाना है, ये चीज़ां बच्चों नूं पढ़ाउणियां बहुत जरूरी ने। मन्निया ये जाता है कि पिछले 20 सालों के 30 लाख लोग मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर जानकारी नहीं सीगी, या फिर कह सकते हैं इस नंबर नूं आपां घटा सकते सीगे जेकर आपां इन्नी कि ज़्यादा अवेयरनेस फैला दी हुंदी कि जेकर कोई भुचाल आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है, या फिर कोई हड़ आ गया, कोई सोका पै गया,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਥਕਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਰਥਕਵੇਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥਕਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਰਥਕਵੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਿਣਦੇ ਹੋ। ਅਰਥਕਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਕਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਕਵੇਕ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਫੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਥਕਵੇਕ। ਅਰਥਕਵੇਕ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਰਥਕਵੇਕ ਫੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੋਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸਮਿਕ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸਮਿਕ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਸਮਿਕ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਅਧਗਮ ਕੇਂਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥਕਵੇਕਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 2/3 ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਕਵੇਕਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਭਾਵ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ,
क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर भाव पैसिफिक ओशन के लागे ही तुहानूं वो जिहड़े देश ने जी, कुछ जापान वर्गे, इंडोनेशिया वर्गे जिहड़े देश ने जी, उत्थे ही तुहानूं वेखण नूं मिलदे हैगे आ। भुचालां नाल भी बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुंदा हैगा जी। बट गल ये आउंदी है कि तुसी इस भुचालां तो, इन्हां भुचालां तो किवें बचा कर सकदे हो। सो सारे नालों पहलां गल ये कि ये जिहड़े अपने घर ने, आपां नूं इन्हां नूं भुचाल वाले मतलब कि कुछ इस तरह का बनाना चाहिए है कि इन्हां दा जिहड़ी बनतर हैगी आ वो भुचालां नूं सह सके। क्योंकि जापान वर्गे जिहड़े देश ने इन्नी तरक्की उन्होंने किवें कर ली, उत्थे तो बड़े भुचाल आउंदे आ। मैं तो सुनिया भी 5-5 मिनटां मगरों, घंटे मगरों भी उत्थे भुचाल आ जांदे आ। बट फिर भी वो लोग किवें जी रहे आ, क्योंकि उन्होंने इस तरह के घर बनाए हुए आ। ठीक है जी। तो आप कुछ इहो जी जगह ते घर बना सकते हैं जिहड़े कि मतलब कॉन्टीनेंट या फिर जिहड़े पर्वत वगैरह होंदे ने जी उहदे लागे ना होण। एंड जदों भी भुचाल आउंदा आपां नूं काहल नहीं करनी चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराउणा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपां नूं बड़े ही दिमाग नाल काम लैना चाहिए हैगा जी। मन लो कि तुसी घर दे विच हैगे हो तो तुसी किसी भारी चीज़ के थल्ले भी लुक सकते हो। मतलब ये कि हुण मन लो भी तुहाडे कोल बाहर निकलण दा समा नहीं हैगा, फिर तुसी की करोगे? जे तुसी भजना शुरू करता तो भुचाल दे विच तुहाडी मौत भी हो सकती है। सो जिहदे करके तुसी की कर सकते हो, किसी बैड थल्ले या फिर अपना जिहड़ा गेट खोलते हैं, जदों गेट खोलते हैं वो वाला जिहड़ा हिस्सा हुंदा जस्ट जिथे आप गेट दे विच एंटर करते हैं, वो वाली चीज़ स्ट्रोंग हुंदी है, आपां उत्ते खड़ सकते हैं। ठीक है जी। सो इस तरह कोई होर भी भारी चीज़ हो सकती है जी, वो थल्ले आ सकते हैं। या फिर दूजी गल ये कि आप किसी भी बिल्डिंग के लागे ना खड़े होइए, किसी खुली जी जगह पर आप भज सकते हैं। या फिर आप होर भी कुछ तरीके ने जी, जिमें कि आप किसी दरख्त कोल नहीं खड़ना, किसी इलैक्ट्रिक जिहड़ा बिजली का जिहड़ा खंभा है जी, आप उहदे कोल नहीं खड़ना जी। कोई बिजली दीयां तारां ने जी वो अपने उत्ते डिग सकदियां ने। तो आप होर भी कुछ इहो ਜਿਹੇ तरीके हैगे आ जी, वो आप की कर सकते हैं, इन्हां नूं आपां इंप्लीमेंट कर सकते हैं जदों भी कोई भुचाल आउंदा जी। तो कुछ होर भी मैडिकल फैसिलिटीज़ हो सकदियां ने जी, जिहड़ियां कि आपां रैडी तौर पर रख सकते हैं। की पता आपां नूं कदों लोड़ पै जावे जदों भी भुचाल आउंदा है। एंड कुछ योगदान सरकारां दा भी होना चाहिए, सरकारां भी इहदे विच बहुत कुछ कर सकदियां ने। हुण आपां गल कर लैंदे आ जी वोल्कैनिक एक्टिविटी दी। ज्वालामुखी किरिया, ज्वालामुखी बारे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा जी कि जिहड़ी अपनी धरती हैगी आ जी, ये थल्लियों बहुत ज़्यादा गर्म है। जिवें जिवें असीं धरती के थल्ले जाने आ जी, इहदा जिहड़ा तापमान हैगा जी वो वधदा ही जांदा। तापमान वधन के कारण जिहड़ियां चट्टानां ने जी वो पिघल जांदियां ने। जदों चट्टानां पिघल गईयां फिर गर्मी बहुत ज़्यादा वधूगी तो वो चट्टानां बाहर आउण की कोशिश करनगियां। तो वो बाहरों कित्थों आउणगियां जिथे चट्टानां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होणगियां। भाव यह कि अपनी जिहड़ी धरती की सतह हैगी आ जी, जिथे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर सतह होनी है, उत्थों वो जिहड़ियां कह सकते हैं ज्वालामुखी दियां जिहड़ा लावा होगा जी वो बाहर आउण नूं करेगा। तो जदों वो बाहर आ जाता है जी, उहनूं तुसीं वोल्कैनो का नाम दिंदे हो, ज्वालामुखी का नाम दिंदे हो। तो ज्वालामुखी नूं भी आपां 3 भागां विच वंडदे हां, जिन्हों तुसीं एक्टिव वोल्कैनो का नाम दिंदे हो, क्रियाशील ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्कैनो सुत्ते हुए ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी जिहड़े कि मरे हुए ज्वालामुखी। क्रियाशील ज्वालामुखी टाइम टू टाइम ये जिहड़ा आपदा लावा हैगा जी ये बाहर कढ़दे रहिंदे ने। डोरमेंट वोल्कैनो सुत्ते हुए ज्वालामुखी वो हुंदे ने जिहड़े कि एक टाइम ते तां एक्टिव हुंदे सी, बट अगले टाइम कदों इन्हां ने बाहर आउणा है इहदे बारे आपां नूं कोई पता नहीं, कदों भी ये फट सकदे ने। जेकर आपां मरे हुए ज्वालामुखी की गल करिए, किसी टाइम दे विच इन्हां दे विचों लावा वगैरह निकलदा हुंदा सी, बट हुण दे टाइम दे विच ये बिल्कुल ही मर चुके ने। सो तो 3 टाइप्स जिहड़े ज्वालामुखी ने जी, इहदे बारे तुसीं समझ गए होणे आ। एक होर इन्हां ने जिहड़ी गल हैगी आ जी ये दसी हुई है कि एक बहुत ही वड्डा जिहड़ा ज्वालामुखी सीगा जी, जिहड़ा फटिया सीगा, जिहड़ा कि तुहानूं मैक्सीको विच वेखण नूं मिलदा है। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਸਕੁਅਰ किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, मतलब ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1943 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ज्वालामुखी है जी वो फटिया सी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ज्वालामुखी ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਓ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ज्वालामुखी ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है जी। तो कई थावां ते इन्हां ज्वालामुखी नूं मतलब इहदा मत्था भी टेकिया जांदा, इनू एज अ गॉड लोग वर्शिप करते हैं इन्हां ज्वालामुखी दी कि हाँ भी तुसीं शांत रहो, मतलब साडे ते जिहड़ा कहर हैगा जी वो तुसीं ना स्प्रैड करो। तो हुण आपां गल करदे हां वोल्कैनो दी प्रोटैक्शन दी कि तुसीं इन्हां तो किवें बचा कर सकदे हो। ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ मैं तुहानूं दस्सिया कि तुसीं घर ਇਹੋ ਜਿਹੀ जगह ते बनाओ जिथे कि ਜਿਹੜੇ लोग हैगे आ जी या फिर ਜਿਹੜੇ ज्वालामुखी हैगे आ जी उत्थे ना होण इन्ने। तो हुण आपां गल कर लैंदे आ जी सुनामी दी। सुनामी की हुंदियां ने जी? सुनामी जदों समुंदरियां जिहड़ियां लहरां हुंदियां ने जी ये बहुत उच्चे उत्ते आ जांदियां ने।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਨਾਮੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਨਾਮੀ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 26 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਊਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬਚ ਬਚਾਅ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ज़्यादा एफर्ट किए है, चैनल बनाए हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रही है कि आ वाले एरिया के सुनामी आने वाली है, समुद्री लहरा बहुत ज़्यादा मतलब इन्हों का जोड़ा लैवल है जी उत्ते जा रहा। सो जोड़े समुद्रां के लागे जोड़े लोग रह रहे हैं वो थोड़ी जी दूरी बना लैन या फिर किसी सेफ एरिया के चले जान। तो तुसी इन्हां सुनामी तो किवें बच सकते हो? तुसी इन्हां सुनामी तो बचण लई तुसी एक थां तो दूजी थां ते जा सकते हो। पहली गल यह कि तुहानूं सारी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए है कि इत्थे सुनामी आने वाली है या फिर कोई भी मौसम के विच तब्दीली आउंदी है, तुहानूं इहदे बारे इस रिगार्डिंग खबर जिहड़ी है वो जरूर होनी चाहिए है। या फिर तुसी होर भी जिहड़े लोग ने जी, मान लो कि उन्होंने जानवर या फिर पशु रखे हुए ने जिहड़े कि जिथे सुनामी या फिर जिहड़े कोस्टल एरिया हुंदा, तटवर्ती खेतर हुंदा है, उत्थे कुछ लोगों ने जानवर वगैरह भी रखे हुए ने, तुसी उन्हां नूं भी मतलब नाल अपने ले जा सकते हो। ठीक है जी, मतलब कि उन्हां दा नुकसान ना होवे। हुण आपां गल कर लैंदे आ जी हड़ दी। हड़ जिहड़ा है ये तुहानूं पता है कि जदों बहुत ज़्यादा मींह पै जावे, पहली गल तो यह कि जदों भी अपने आपां पानी की गल करते हैं, जदों भी मींह पैंदा हैगा, ये 5 सालां दे विच एक बार जरूर आपां नूं जिहड़ा मींह दा पानी है वो धोखा दे जाता है। ये मन्निया जाता है कि 5 सालां दे विच घट्टो घट्ट एक बार जिहड़ा मॉनसून का जिहड़ा फेलियर है जी वो सानूं वेखण नूं मिलदा हैगा, जिहदे करके किसान अपने भरा ने इन्हां नूं भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुंदा हैगा। किसानां दी हुण जेकर आपां गल करते हैं कि किसानां नूं पानी की बड़ी लोड़ हुंदी है, पर कई बार वेख्या मींह बहुत ज़्यादा पै जांदा, कई बार मींह बड़ा जिहड़ा है जी वो बहुत घट पैंदा है, कई बार इन्ना ज़्यादा हड़ आ जाता है कि लोग मरना शुरू कर दिंदे ने, उन्हां दे जिहड़े घर ने जी वो भी तैरना शुरू कर दिंदे हैगे आ जी। सो लोकां नूं बड़ा नुकसान हुंदा। ते ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵਧੂਗਾ। तो कई बार डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड बेड्स ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स, जिहड़ियां नदियां होंदियां ने जी ये आप दे नाल जिहड़ी मिट्टी वगैरह लैके आउंदियां ने जी वो उत्थे इकट्ठा कर दिंदियां ने, इहदे करके भी तुहानूं प्रॉब्लम वेखण नूं मिलदी हैगी आ। कई बार जिहड़े बन हुंदे ने, जिहड़े डैम्स हुंदे ने वो भी टुट जांदे ने ओवरफ्लो करके पानी दी, जिहदे करके हड़ आ जांदे हैगे आ जी। तो आपां कई बार उस जगह ते घर बना लैंदे आ जिथे नदियां दा जिहड़ा फ्लो हैगा जी वो ज़्यादा हुंदा रहिंदा, जिहदे करके भी आपां नूं जिहड़ी प्रॉब्लम्स ने जी ये वेखणियां पैंदियां ने। तो जेकर आप गल करिए किहड़ी इहो जी कंट्री हैगी आ जिथे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आउंदे ने, पहले नंबर ते जिहड़ी कंट्री है जी उहदा नाम हैगा जी चाइना। मन्निया जाता है कि सारिਆਂ नालों जिहड़ा वध जिहड़ा भुचाल नहीं जिहड़ा हड़ है जी वो सारिਆਂ नालों वध आउंदा है चाइना दे विच। ते इहदे नाल लखां ही जिहड़े लोग ने जी ये मर जाते हैं। उस तो बाद बांग्लादेश, उस तो बाद भारत दे विच जिहड़ी हड़ की जिहड़ी प्रॉब्लम है जी वो वेखण नूं मिलदी हैगी आ। ते इन्हां हड़ तो आपां किवें बचाव कर सकते हैं जी, जेकर अपने कोल जानकारी होऊगी। मैट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हुंदा जिहड़ा कि मौसम का जिहड़ा विभाग हुंदा हैगा जी, ये जेकर इन्हां तो आपां प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हाँ भी इधर मींह वध पैण वाला है तो आपां उस जगह तो शिफ्ट हो सकते हैं। सो इस तरह ही आपां नूं जिहड़ा अप टू डेट रहना चाहिए नॉलेज के परसपैक्टिव तो भी। तो कुछ आपां नूं होर भी जिहड़ियां चीज़ां ने ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ
ਉਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੀ। ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕਵੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਰੀਕੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਫੂਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਟਾਈਫੂਨ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟੋਰਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਟੋਰਮਸ, ਸਾਈਕਲੋਨਸ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਦੀ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੂਚਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਈਏ, ਦਰਖਤ ਇੰਨੇ ਨਾ ਕੱਟੀਏ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਵਲਾਂਚਿਸ ਦਾ। ਅਵਲਾਂਚਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਰਫ਼ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ
बुलडोजर वगैरह की हैल्प नाल आपां इन्हां नूं रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई होर सौखा तरीका हो सकता कि आपां नूं प्रॉपर नॉलेज होवे इस रिगार्डिंग नॉलेज की जेकर आपां गल करिए आपां कुछ दरख्त वगैरह भी लगा सकते हैं, जिहदे करके जिहड़ियां ये अवलांचेस हुंदियां ने जिहड़े कि बर्फ के वड्डे वड्डे टुकड़े हुंदे ने वो उत्थे तक पहुँचण ही ना। सो इहदे करके आपां होर भी काफ़ी सारियां चीज़ां कर सकते हैं। सो जिहदे करके आपां इन्हां नूं घटा सकते हैं, मतलब कि इन्हूं रोक तां नहीं सकते बट घटा जरूर सकते हैं। कुछ सरकार की भी ड्यूटी होनी चाहिए है कि इन्हां नूं रोकण विच साडी हैल्प करे। ड्रॉट की जेकर आपां गल करिए सोका की एक तुहानूं पिक्चर भी वेखण नूं मिल रही हैगी है, जदों भी मींह ना पवे, जदों नदियां जी सुक जाण, जिहदे करके लोकां नूं बड़ी समस्या हुंदी हैगी आ। कई बार लोग की करते हैं जी, किसान जिहड़े हुंदे ने मींह ना पैण करके, क्योंकि उन्हां कोल इन्नी फैसिलिटी नहीं हुंदी कई बार पानी की, सो उन्हां नूं मींह ते निर्भर रहना पैंदा जी। कई बार उन्हां नूं सुसाइड भी करना पैंदा हैगा जी, लोग सुसाइड कर लैंदे ने जदों उन्हां दी जिहड़ी फसल हैगी आ जी चंगी तरह ना होवे, क्योंकि सुक्का पिया होया, लोग भुखे मर रहे आ। तो आपां इहदे तो बचाव किवें कर सकते हैं? आपां इहदे तो बचाव करन लई पानी नूं वध तों वध बचा सकते हैं। मतलब ये कि पानी की आपां जे वेस्टेज ना करिए, फिर मतलब पानी की जेकर आप वेस्टेज ना करते हैं तो फिर आप फ्यूचर जनरेशन लिए पानी बचा ही तो रहे हैं, आप बाद में उस पानी की वरतों भी कर सकते हैं। तो आप वध तो वध दरख्त लगा सकते हैं जी। तो आप इन्हां एरियाज़ दे विच जिथे कि सूखा पिया होया उत्थे आप उन्हां फसलों को ग्रो कर सकते हैं जिहड़ियां कि घट पानी दे नाल भी की करदियां ने जी ग्रो कर सकदियां ने। तो सरकारां जिहड़ियां हुंदियां ने जी ये भी कुछ जिहड़े अपने पॉलिसीज़ ने जी कुछ इस तरह दियां बना सकदियां ने जिहदे करके आपां लोकां दी जिहड़ी जान हैगी आ जी वो बचा सकते हैं। कुछ इहो जिहियां जिहड़ियां समस्यावां आउण वालियां ने आपां इहदे तो पहलां ही बचाव कर सकीए, सरकारां भी कुछ इहदे विच स्टैप चुक सकदियां ने। हुण आपां गल कर लैंदे आ मैन मेड डिजास्टर दी एंड उन्हां दे मैनेजमेंट दी, कि जिहड़ियां मनुक्खी आफतां हुंदियां ने ते उन्हां दे प्रबंधन दियां। मनुख जिहड़े ने जी तुहानूं पता हैगा जी ये भी इन्हां वल्लों भी कुछ जिहड़े नुकसान हैगे आ प्रकृति नूं कीते जांदे आ, जिहड़ी कुदरत हैगी आ। जिवें आपां कई बार बंब धमाके कर दिंदे आ, कई बार दहशती हमले जिहड़े ने जी टैरर अटैक्स ने जिहड़ा अतवाद हैगा जी ये किहदे द्वारा किया जाता? ये मनुख ही तो करते हैं ना। कई बार जिहड़े बंब ने जी ये आपां आप दी सेफ्टी लई बनाए हुंदे आ, बट कई लोग इहनूं मिसयूज़ करते हैं लोकां नूं मारन लई। सो यही मैं कह रहा कि 1 सितंबर 11 2001 दे विच न्यूयॉर्क दे विच ते पेंटागन जिहड़े एक सिटी हैगी है जी USA दी, इत्थे अतवादी हमला होया सीगा जी जिथे बहुत सारे जिहड़े लोग ने जी वो मारे गए सीगे। सो ये की है? ये सब टैरर अटैक्स या फिर जिहड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन का ही नतीजा हैगा जी। आपां इन्हां समस्यावां तो किवें बच सकते हैं? जेकर आपां इन्हां समस्यावां तो बचना चाहुंदे आ जी तो इहदे लई सरकार ही कुछ कर सकती है। सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लै सकती है, कोई इहो ਜਿਹੇ मतलब पॉलिसीज़ वगैरह बना सकती है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ इन्हां हमलिਆਂ ਨੂੰ रोकिया जा सकता। कुछ इहो ਜਿਹੇ आपदे ਜਿਹੜੇ जसूस ने जी ਜਿਹੜੇ कि इन्हां दी ਜਿਹੜੀਆਂ एजेंसीज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ने सिक्योरिटी एजेंसीज़ उन्हां ਨੂੰ एक्टिव कर सकती है, उन्हां दी ਜਿਹੜੀਆਂ वर्किंग हैगियां जी उन्हां ਨੂੰ बहुत वधिया कर सकती है। सो ਜਿਹਦੇ करके इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ खतरे ने जी इन्हां ਨੂੰ टालिया जा सकता। आपां ਨੂੰ भी चाहिदा है कि इहो ਜਿਹੀ सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ पैनिक ना किया जाए एंड जो कोई इहो ਜਿਹੀ घटना हो जाती हैगी है जी तो आपां ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਡੈਮਸ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੱਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਕੇਜ ਆਫ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਔਰ ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੀ ਬੋਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ
ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੀਆ, ਦਸਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਡਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ 10 ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥਕਵੇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਜੁਆਇੰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਗੁੜਗਾਂਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਗਨੂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ CBSE। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਗਨੂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ख़त्म। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ख़त्म। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।